अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। कल कोलार के एमएलए कत्तूर मंजुनाथ ने शहर का दौरा किया गया, अलग अलग इलाकों का, और शहर का दौरा करने के बाद सीधा जूहल्ली पहुंचे और जूहल्ली में एक रोड का इफ्तिताह करने के बाद सीधे वहां पर मौजूद अरबी मदरसे पे जाकर वहां के उस्तादों से मुलाकात और उनके वहां के बच्चों से मुलाकात किया। तो आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। इनके साथ में म्यूनसिपल काउंसलर अफसर रफ़ी और कुड़ा चेयरमैन मोहम्मद हनीफ, शमशीर, खयूम, शिबू और दीगर कई अमायदीन शहर और नौजवान साथ में रहे। तो सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। जूहल्ली में जो मदरसा अरबी मदरसा है, उस मदरसे में जाकर वहाँ पर बैठकर वहाँ के उस्तादों से मुलाकात करते हुए कुछ मदरसे के बारे में गुफ्तगू करते हुए और साथ में म्यूनसिपल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी आप देख सकते हैं आपके अपने इस चैनल की तरफ से, और वहाँ के उस मदरसे के मोहतमीम एमएलए से बातचीत करते हुए और बच्चे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद एमएलए को मुलाकात करने के लिए वहाँ पर लाइन बनाते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस चैनल की तरफ से। हमारे जूहल्ली में जहां हमारा ये मदरसा है, ये सड़क का आज काम के लिए संग बुनियाद रखा गया और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा। मैं आज की इस महफिल में हमारे शहर के हरदिल अजीज लीडर जनाब अब्दुल कयूम साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ और उन्हें वेलकम करता हूँ, और इसी तरह हमारे जनाब अलहाज शमशीर साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और उन्हें आलो व सहलन मरहबा कहता हूँ। इसी तरह कुड़ा के चेयरमैन जनाब हनीफ साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, आलो व सहलन मरहबा कहता हूँ। और भी हमारे म्यूनसिपल प्रेसिडेंट साहिबा भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, आलो व सहलन मरहबा कहता हूँ। और वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ और आलो व सहलन मरहबा कहता हूँ। और इसी तरह जनाब शिव कुमार साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। और यहाँ बहुत सारे हमारे कुरगल रमेश इदारे और ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, मुरली ಅವರು इदारे और ನಾನು वेलकम करता हूँ। यहाँ जितने अहबाब हैं सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे असातिज़ा से कि इन हजरात की खिदमत में शालपोशी फरमाएं। बाबूजान साहब, उनकी बड़ी खिदमतें हैं यहाँ, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान और गाँव के बहुत सारे अहबाब यहाँ हैं, मैं उन सबका भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर नाम लेता रहूँगा तो इसी में आधा घंटा निकल जाएगा, इसलिए माजिरत के साथ मैं इस मौके पर हमारे कत्तूर मंजुनाथ साहब की खिदमत में शाल पेश करने के लिए जनाब अब्दुल कयूम साहब से गुजारिश करता हूँ। ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್। मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब अब्दुल कयूम साहब की शालपोशी लगा जे लखब जय लखब लगा। हमारे गांव के मेंबर जनाब बाबजान साहब की निशान आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮದ್ರಾಸ ಇದೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ರಾಸ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ
ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಲಾರ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಏನಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ, ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜುವಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈನೇಜು, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಬುಜನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುವಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟೌನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಜೊತೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು, ಶಂಶರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಟೀಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹನೀಫನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣವರು, ಕುರಿಗಲ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ದೊಡ್ಡವರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮುತ್ತುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮಗ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗೆದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 100% ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋನು. ಇವತ್ತರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಜಾತಿನೇ. ನಾನು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಮಗನಾಗಿ, ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತವನು ನಾನು. ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗೂ ಯಾರು ಬೇಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನ ಮದ್ರಾಸಾಗ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಗ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಮದ್ರಾಸಿಯ ಹಿರಿಯರು ಮುತ್ತುವಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹನೀಫನ್ ಅವರು, ಕೈಮಣ್ಣ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಹಬೂಬನ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಮೆಹಬೂಬನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಮೆಹಬೂಬನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೋ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಫೀಸು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಗೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಆ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಬರೋ ರೋಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಥರ ಇದೆ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ में मद्रास रोड है, अच्छा रोड बना, ಸೂಪರ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर अपने ख्यालात का इजहार किया और 2 मिनट तशरीफ रखे, दुआ कर लेंगे। और जितने अहबाब आए हैं
मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल के गहराइयों से कि आप हमारे लिए अपने वक्त निकाला, और इसी तरह से मीडिया के हमारे अहबाब दोस्त अहबाब भी तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया है और हमारे मेहनत में वो सब जुड़े रहे, और तलबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ಈ ತರ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದು, ಕುರಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಧನ್ಯವಾದ.